أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خفيض يا رفيق يا معيد يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مفصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا
تقي يا ورث يا رشيد يا صبر يا الله 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 يا الله. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah penampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah penampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lilfirdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على
ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يسر أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يسر ولا تؤسر بتمام الخير. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح على عارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia dan barakah ini untuk sama-sama kita menyambung dalam pelajaran fiqhul ibadat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, disembuhkan penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, dalam kita menyambung pengajian kita pada hari semalam, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seisi keluarganya yang kita kasihi, dan sekalian para sahabatnya yang kita redai, dan sekalian para alim-alim ulama daripada tabi'in dan tabi'in, dan pada masyayikh daripada guru-guru kita, khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sampailah kepada guru kita yang pengarang kitab ini, iaitu Al-Habib Said Muhammad Amir bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua mereka masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah panjangkan usia mereka dalam sihat walafiat dan lindungi mereka daripada segala perkara yang tak diingini, dan semoga Allah merahmati mereka dan merahmati sekalian arwah pada sekalian guru-guru kita, masyayikh kita, dan semoga Allah tinggikan darjat semua mereka dan diberkatkan ilmu mereka kepada kita dengan niat tersebut. Ala hazinatus salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, para jemaah sekalian, alhamdulillah, pelajaran semalam kita telah mula masuk dalam membicarakan tentang darah istihadah. Kita telah mengatakan darah istihadah ialah darah penyakit, darah yang keluar bukan kerana haid dan bukan kerana nifas. Jadi kalau darah haid kita tahu iaitu dia dilarang solat, dilarang puasa, dilarang tak boleh baca Quran dan sebagainya. Dan demikianlah juga darah nifas. Darah nifas ialah darah yang menyusuli setelah melahirkan anak. Tetapi kalau sekiranya darah istihadah tak ada kena-mengena dengan masalah haid yang datang bulanan dan tak ada kena-mengena dengan melahirkan anak. Jadi itulah namanya darah penyakit. Kita namakan darah penyakit. Tapi istihadah ialah darahnya keluar iaitu bukan kerana haid dan bukan kerana nifas. Kita telah mengatakan, jadi kalau orang yang darah istihadah, dia wajib salat, dia wajib puasa, dia seperti wanita yang bersih. Maknanya dia suci. Dia boleh dipergauli oleh suami dia dan dia boleh pegang Quran, boleh baca Quran seperti wanita biasa. Tetapi masalah timbul ialah bagaimana nak mengenal, nak membezakan antara dia ini datang haid ataupun dia ini istihadah. Maka inilah yang telah kita bicarakan semalam. Kita dah sebutkan 4 contoh ataupun 4 kategori wanita dalam daripada istihadah. Dia ada 7 kategori. Ini kita baru sebut 4 saja. 2 yang pertama ialah tuan pengarang kita menyebutkan tentang wanita yang baru mula datang haid. Maknanya anak dara, anak gadis yang belum pernah lagi mengalami haid, maka keluarlah darah pada hari pertama dia. Jadi itulah maknanya kita kata kali pertama mengalami haid. Maka di sini mereka dibagi pada 2 komplot atau kumpulan. Kumpulan pertama yang baru datang haid dan dapat mengenali bezanya warna haid dengan warna yang bukan haid. Macam mana? Dia dapat kenal kerana warna haid dia tu darah hitam pekat. Itu warna haid. Dan kalau sekiranya darah yang bukan haid, darahnya warna merah saja, maknanya cerah warnanya merah. Itu bukan haid. Jadi kalau wanita itu dia mengenal perbezaannya,
maka diikutlah pada perbezaannya. Maknanya kalau darah tu warna gelap, hitam, itu haid. Tak boleh semayang, tak boleh puasa. Kalau warna cerah, oh ini bukan haid, ini istihadah. Jadi dia boleh semayang, boleh puasa dan sebagainya. Jadi itu dia menghukum diri dia dalam haid atau istihadah dengan melalui mengenal warna darah. Dan yang kedua, golongan wanita yang kedua yang baru mula datang haid, ialah wanita yang tidak mengenal perbezaan warna darah. Kenapa? Kerana warna darahnya sama saja. Tak ada beza apa-apa. Tolong tengokkan budak-budak ni. Siapa-siapa kat dalam dapur tu. Jadi golongan kedua ni wanita yang tak dapat bezakan warna darah. Kerana darahnya warnanya sama saja. Merah, cerah ke ataupun sebagainya. Tak ada menunjukkan perbezaan yang pertama keluar, yang kedua keluar. Jadi kalau macam tu, wanita ini dia dihukum haid pada hari pertama sahaja. Hari pertama saja. Sebab kita dah katakan, sekurang-kurang haid 24 jam. Itu dia hukum dia. Sekurang-kurang haid 24 jam. Habis ustaz dia punya darah keluar sampai 29 hari. Berpanjangan. Kita katakan yang berpanjangan tu semua tu dia dianggap suci. Kerana dia pun tak tahu itu haid ataupun istihadah. Tapi kita dah katakan sekurang-kurang haid 24 jam. Jadi the first day saja dikira haid. Ini pada masalah macam tu lah ya. Ini semua kita menyebutkan masalah ni supaya kita pun tahu kalau anak gadis kita ni datang haid. Mak, saya dah datang dah 15 hari, dah 20 hari ni. Ini haid ke apa ni? Ada beza darah? Tak ada beza darah mak. Sama je warnanya. Jadi kalau macam tu, kita dah belajar. The first day saja 24 jam tu dikira haid. Yang lain tu istihadah. Walaupun takkan sampai 28 hari istihadah. Ya, itulah dia tuan-tuan. Dan kemudian kita masuk pula membicarakan tentang wanita yang sudah biasa haid. Yang sudah ada jadualnya, sudah ada pengalaman haid dia. Jadi untuk wanita yang ada pengalaman haidnya pun terbagi beberapa kategori lagi. Ini kita ulasan yang semalam ya. Jadi ada orang bingung ke apa tu, dia boleh ingatkan balik. Jadi yang pertama, iaitu golongan yang kita katakan yang sudah biasa haid, yang darahnya boleh dikenali beza darah dia. Dia beza darah dia, aku dah kenal darah haid dia hitam, gelap. Warna kalau bukan haid tu warna merah, cerah. Dia dah kenal. Itu namanya mumayyizah. Wanita yang tersebut, dia bersandar kepada warna darah. Bulan lepas warna darah gelap tu 5 hari. Bulan ini pula warna darah gelap tu 7 hari. Kau ikutnya warna darah. Itu yang lebih penting. Ikut warna darah. Pasal warna darah tu dah ada indication ataupun sudah jadi bukti itu haid. Senang. Jadi kalau haid tak boleh salat, tak boleh puasa. Tapi kategori kedua pula wanita yang dah biasa haid. Tetapi dia tidak ada jadual. Maaf. Ini yang kategori kedua daripada wanita yang dah biasa haid, iaitu dalam pelajaran kita di muka surat yang kita baca semalam. Muka surat 322 ya. Pernah mengulakan darah haid, iaitu suci dari dan darahnya keluar hanya dengan satu sifat. Darahnya satu warna saja. Darahnya satu warna. Jadi kalau darahnya satu warna, tak ada warna beza-beza, tapi dia dah biasa haid. Maka kalau gitu, dia pegang pada jadual yang dia sudah ada pada bulan lepas. Saya tak bulan lepas, saya 7 hari haid. Habis ni saya darah ni terus continue saja. Ikut jadual yang sudah ada. Dia dah biasa kan? Dah biasa ikut jadual. Biasa jadual awak 7 hari, jadi 7 hari haid. Yang lebih tu semua dikira darah istihadah. Habis ustaz kata kalau sekiranya kita sepanjang-panjang haid tu 15 hari. Betul. Itu 15 hari tu kalau orang tu memang darah haid dia tu warnanya gelap dan memang dia kenal, dan itu 15 hari. Tapi ada masalah seperti ini, dia sudah ada jadual. Dah ada jadual, mana dia ikut jadual.
Jadi kalau dia tak dapat beza warna darahnya sama saja. Jadi kalau dia dah pernah haid, aku biasa haid 7 hari aja. Ini bulan ini kenapa pula lebih? Okey, pegang pada 7 hari. Kalau tak dapat dibezakan warna darahnya. Selesai kita 4 kategori wanita yang kita dah belajar semalam. 2 yang anak dara yang baru datang haid dan 2 lagi yang sudah ada jadual. Yang dah ada jadual, pertama kalau dapat bezakan warna darah, ikut warna darah punya hukum. Dan kalau dia tak dapat bezakan kerana warna darah sama saja, dia ikut jadual yang pada bulan yang lepas. Itulah dia tahu. Senang saja. Tak ada pening kepala. Kan? Senang kan? Itulah. Tetapi pada hari ini pula sambung lagi. Di muka surat 322. Muka surat 322 berkata Tuhan mengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'anallah bikum fid darani amin. Yang kelima iaitu mutahayyirah. Mutahayyirah iaitu mu'tada ghairu mumayyiza nasiyatun li'adatiha qadran wa waqtan. Dinamakan dia mutahayyirah. Mutahayyirah pengertiannya dari segi terjemahan, mutahayyirah ni orang yang bingung. Orang yang terpinga-pinga, bingung. Itu bingung tu kenapa? Pasal dia dah lupa dah. Jadi itu maknanya. Jadi yang pengertian dia seorang perempuan yang tidak dapat membezakan. Sebelum perkataan yang tidak dapat tu tambahkan sikit lagi ya. Yang pernah keluar darah haid. Yang pernah keluar darah haid. Maknanya dia ada jadual lah. Ya. Tapi dia lupalah. Ya. Seorang perempuan yang pernah keluar darah haid tambahan. Itu dia punya terjemahan daripada bahasa Arab dia tu. Ya. Yang sudah pernah keluar darah haid. Yang tidak dapat membezakan sifat-sifat darah. Maknanya darahnya orang sama saja. Nak beza macam mana ustaz? Saya pun tak kenal. Warna darah sama saja. Tapi dah pernah datang haid. Dan lupa kebiasaan ukuran dan waktunya. Lupa dia punya kebiasaan. Kebiasaan dia pernah datang haid. Tapi lupa ukuran dia. Ukuran tu mana panjang ke pendek? 5 hari ke 7 hari ke, dia lupa. Banyak sangat makan belacan agaknya. Tak apalah, makan belacan pun sedap juga tu. Sambal belacan kalau kena dengan nasi panas, jadi tu. Masya Allah. Dan lupa pula waktunya. Waktu dia lupa. Dia tak ingatlah awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan. Allah, kesian. Ini banyak pelupa ni pun kadang-kadang ada faktor-faktor juga. Kena banyak baca Rabbi syrah li sadri ya. Lepas solat nak kuatkan hafalan ya, kita baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi 3 kali. Kemudian baca ya qawi. Ya qawi itu nama Allah yang kuat. Ya qawi ya qawi ya qawi 11 kali. Kemudian baca lagi selawat 3 kali. Kemudian hembus kat tapak tangan. Kemudian sapu atas kepala. Jadi itu insya-Allah menjadi obat supaya kuat hafalan. Jangan lupa-lupa. Kena amalkanlah lepas solat 5 waktu. Fardu, sembahyang fardu lah, sembahyang sunat tak lah. Sembahyang fardu. Macam mana? Lepas solat fardu, lepas kita zikir ke atas sebelum kita zikir. Lepas astagfirullah ke. Lepas tu baca selawat 3 kali. Baca nama Allah ya qawi. Ya qawi yang maha kuat 11 kali. Kemudian selawat lagi. Berkat selawat 3 kali awal, 3 kali akhir. Tiup tapak tangan. Kemudian lepas tu sapu kat kepala. Niat. Mudah-mudahan Allah kuatkan hafalan aku. Jadi ingatlah. Taklah mudah lupa. InsyaAllah. Ini penting ni tuan-tuan. Ini semua amalan-amalan yang dia sampaikan oleh ulama-ulama kita. Jadi dia ni tak dapat bezakan warna darah haid tak haid. Dia tak dapat bezakan. Warna darah dia keluar sama. Dan kemudian dia lupa pula kebiasaan dia. Biasanya berapa hari? 6 ke? 5 ke? 7 ke? Lupa. Kemudian bila waktunya? Awal bulan ke? Tengah bulan ke? Akhir bulan? Tak ingatlah. Macam tu pula. Jadi macam mana nak buat ni? Jadi perempuan ini dinamakan dia mutahayyirah. Arti perempuan yang bingung. Kesian dia bingung. Jangan kita ejek-ejek dia pula ya. Kesian dia. Atau perempuan yang membingungkan para fuqaha dalam menentukan hukumnya. Jadi maksud bingung ni ada 2. Dia yang bingung atau dengan masalah dia juga membingungkan alim ulama. Ulama nak fikirkan masalah dia, nak
Nak bagi hukum macam mana ni? Bingung ulama. Itulah antara sebab nama mutahayyirah lah. Contohnya, seorang perempuan keluar darah selama 20 hari. 20 hari. Kita dah kata 15 hari tu paling maksimum darah haid. Dalam satu sifat tu warna. Maksud sifat tu warna. Warnanya sama saja. Merah saja. Atau kita kata gelap saja. Kita pun tak tahulah. Warnanya sama. Dan dia tidak dapat bezakan. Dia tak dapat bezakan lah. Ada warna gelap, ada warna cerah. Tak dapat beza. Sama saja. Itu mana satu sifat tu satu warna lah ya. Juga lupa kebiasaan ukuran. Ukuran tu mana panjang pendek. 5 hari ke 7 hari ke. Dan waktu haid. Dan lupa waktu haid. Waktunya awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan. Dia lupa. Apakah pada awal atau pertengahan atau akhir bulan. Jadi hukum dia. Hukum mutahayyirah. Perincian hukumnya sebagai berikut. Sama seperti wanita haid. Sama. Pada beberapa masalah. Mana tidak boleh dicumbu di antara pusar dan lutut. Pusar tu pusat lah. Mana kalau dia seorang isteri, suami dia tak boleh campur dia. Tak boleh bersetubuh dengan dia. Ya? Tak boleh bersenda gurau antara pusat dengan lutut. Bukan kata tak boleh bersetubuh saja. Tak boleh bersenda gurau. Maknanya sedap maaflah ya. Ada roman-roman dengan isterinya antara pusat dan lutut. Itu tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Ada juga pendapat dalam mazhab yang lain atau pendapat ulama mazhab Syafi'i yang dilarangnya tak boleh bersetubuh, itu saja. Tapi kalau dilarang tak boleh bersenang-senang antara pusat dan lutut, lebih-lebih lagi tak boleh bersetubuh lah, tu maksudnya. Dan yang kedua, tidak boleh baca Quran selain dalam solat. Baca Quran tak boleh. Dalam solat saya boleh. Dan ketiga, tidak boleh menyentuh Quran. Dan keempat, tak boleh membawa Quran. Yang kelima, tidak boleh berdiam dan duduk dalam masjid. Diam, tak boleh. Dan yang keenam, tidak boleh berjalan melewati masjid. Hal ini jika dikhawatirkan najis darah tersebut jatuh di dalam masjid. Ya, kalau dia nak masuk dalam masjid, dia dah pakai betul-betul dia punya panty dia dan seluar dalam dia semua. Dia yakin takkan darah menitir, dia boleh lalu saja. Bukan duduk, dia lalu masuk. Dia masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Itu tak apa, itu boleh. Tapi kalau nak duduk diam dalam masjid tak boleh. Itu kalau masalah wanita yang seperti ini. Sama macam perempuan haid lah ya. B. Ini masalah hukum dia, hukum perempuan yang mutahayyirah, yang bingung. Sama seperti seorang yang suci. Dia ada dua hukum. Sama macam perempuan haid dan ada juga sama macam perempuan suci. Pasal dia keadaan tak menentu. Orang pun tak tahu nak letak hukum apa. Jadi ulama bagi dua kategori. Yang dilarang dan yang dibolehkan. Jadi kalau sekiranya yang dibolehkan seperti perempuan suci. Perempuan suci wajib solat. Hukumnya adalah wajib dan sah melakukan solat fardu, solat sunat. Dan wajib mandi setiap akan melaksanakan solat fardu. Solat fardu zuhur, mandi dulu. Solat fardu asar, mandi dulu. Macam tu. Jadi 5 waktu, 5 kali mandi. Kemudian membersihkan kemaluannya dan menutupinya dengan kain. Jadi, yalah. Kalau kita pakai panty, dah habislah. Tapi kalau sekira zaman dulu pakai kain, pakai tutup ke apa kan, supaya jangan keluar darah menitis. Yang kedua, tawaf. Boleh tawaf. Jadi dia nak pergi haji, dia pergi umrah, nak tawaf boleh. Hukumnya adalah boleh dan sah melakukan tawaf fardu dan tawaf sunat. Dan wajib mandi setiap kali akan melaksanakan tawaf. Kemudian membersihkan kemaluannya dan menutupinya dengan kain macam kita sebut tadilah. Yang ketiga, iktikaf. Boleh iktikaf. Hukumnya adalah boleh dan sah melakukan iktikaf di dalam masjid. Tadi kita kata tak boleh melewati masjid, jalan masuk dalam masjid, jalan saya tak boleh kalau dia bimbang takut darah menitis. Kalau dia dah cover, dia boleh jalan dalam masjid. Bukan kata boleh saja, bahkan boleh duduk dalam masjid. Ini dia boleh kan? Iktikaf tu duduk dalam masjid. Yang keempat, cerai. Hukumnya boleh dan sah. Kalau suami dia jatuhkan talak, aku talak engkau talak satu, jatuh talak. Ya? Dan tidaklah haram. Ya? Kita dah sebut semalam atau 2 hari lepas,
Oh, perempuan dalam haid, kita suami menceraikan dia dalam haid, perempuan tu isterinya, maka hukumnya haram, berdosa. Tetapi kalau hukum talak tetap jatuh juga, ya. Tapi kalau ini perempuan ni mutahayyirah, dia seperti perempuan suci, boleh kita talak dia kalaulah berlaku talak, ya. Yang kelima, boleh dia puasa. Puasa wajib ke puasa sunat ke, ya. Dia boleh puasa. Oh, jadi kita bagi dua hukum perempuan mutahayyirah ni. Sebab kita pun nak hukum dia macam mana. Kita nak bagi dia jadual, dia pun tak tahu jadual dia, dia dah bingung, dia tak ingat lah. Mungkin oleh kerana sebab aksiden, kadang-kadang berlaku juga. Dia aksiden, lepas ada aksiden dia tak teringat jadual dia punya uzur haid dia. Awal bulan, tengah bulan, tak ingat berapa hari pun tak ingat. Ya, ini mungkin berlaku. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita lah, ya. Wa'azubillah. Tapi kalau berlaku demikian, inilah demi hukum dah. Alhamdulillah. Tengok tuan-tuan dan puan-puan dah dapat satu ilmu. Ini kalau orang tanya, oh kau belajar ustaz macam mana ni, budak ni dia aksiden ni, lepas tu dia lupa dah dia punya haid dia tu, tak tahu bila dah awal bulan akhir bulan ni darah dia dah keluar. Inilah hukum dia. Alhamdulillah, ya. Baik, kita masuk pula pada kategori yang keenam. Mu'tadah ghairu mumayyiza zakiratul li'adatiha qadran la waqtan. Apa dia? Iaitu pengertiannya, seorang perempuan yang pernah mengalami haid dan suci. Dah pernah mengalami haid. Dan darah yang keluar hanya dengan satu sifat, iaitu satu warna. Merah saja. Tak ada nampak beza-beza, tak ada. Yang keluar satu sifat, satu warna, dan dia hanya teringat kebiasaan ukurannya. Dia hanya ingat, aku biasa haid 6 hari lah. Aku biasa haid 5 hari. Tapi dia tak ingat tentang bila waktunya. Bila waktu ni tak ingat lah. Awal bulan ke tengah bulan tu tak ingat. Tapi aku tahu aku haidnya hanya 6 hari atau 7 hari. Misal katalah, ukurannya dia ingat, tapi waktunya dia tak ingat. Ni tuan-tuan kena faham juga, ya. Apa makna ukuran? Ukuran tu panjang pendek dia lah. 5 hari ke 7 hari. Kalau sekira waktu tu mana awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Macam tu lah. Jadi dia tak ingat awal waktunya, tapi dia ingat dua ukuran dia. Contohnya, seorang perempuan berkata, aku haid selama 5 hari pada 10 hari pertama setiap bulan. Dia ingat tu. Yang aku ingat, aku biasa haid ni 5 hari. Pada 10 hari pertama lah. Tapi dalam 10 hari pertama tu kat sebelah mana tu tak ingat lah. Tapi 5 hari aku biasa haid. Akan tetapi aku lupa waktu mulainya. Ya, tapi bila mula dalam 10 hari tu, bila start tu aku lupa. Ni hari bulan keberapa aku lupa. Aku hanya ingat bahawa hari pertama aku yakin suci. Yang confirm, hari pertama 1 hari bulan aku bersih, suci. Itu yang confirm. Kemudian darah datang lagi pada bulan kedua selama 30 hari. Jadi kita fahamkan dulu masalah. Kita bila nak huraikan masalah, kita fahamkan masalah dahulu. Apa masalah dia? Masalah dia perempuan yang sudah biasa datang haid. Okey. Dah ada jadual? Dah ada jadual. Kemudian berapa panjang dia punya haid dia tu? Oh, dia biasa 5 hari. Okey, bagus. Itu dia punya ukuran dia. Tapi bilakah waktunya? Awal ke, tengah ke, akhir? Oh, itu dia lupa. Okey, itu masalah. Nak tetapkan dia punya haid ni ikut jadual ni. Jadual dah ada dah. Dia punya ukuran dia. Tapi bilanya dia tak tahu. Tapi dia dapat confirm sikit-sikit. Apa dia? 10 hari pertama aku haid. Okey. 10 hari pertama. Jadi maknanya 11 hari bulan sampai akhir bulan itu bukan haid. Pasal dia dah kata tak. Dia punya haid tu dalam 10 hari pertama. Tapi dalam 10 hari pertama ni dia 5 hari saja dia haid. Tapi tak tahulah 10 hari pertama tu bila. Tapi confirm. Dia ingat lagi. 1 hari bulan tu aku confirm suci. Itu satu indication juga. Okey. Kita dah tahu 1 hari bulan dia suci. Tapi daripada 2 hari bulan sampai 10 hari bulan, ada 5 hari yang dia haid dan ada 4 hari lagi yang dia suci. Tapi tak tahu mana satu. Habis macam mana ustaz? Inilah kita nak selesaikan masalah dia. Hukumnya,
Oh, pening juga masalah perempuan yang haid istihadah ni. Sebab tu orang belajar fikir ni kena otaknya tu kena bergerak lah. Maknanya kena faham ya. Bukan nak genius tu tidaklah. Tapi ulama-ulama kita memang genius lah ya. Mereka ni orang pakar. Jangan kita pandang rendah ulama-ulama kita ni. Bukan pasal agama tapi memang otak mereka ni Allah bagi otaknya komputer pun kalah. Hebat alhamdulillah. Jadi apa dia kata sini hukumnya? Hari pertama pada bulan kedua suci dengan yakin. Itu bulan pertama dia punya pengalaman. Bulan kedua ni sekarang kita nak letak hukum bila masa dia haid. Jadi kita go one by one. 10 hari pertama. Kita ambil contoh ni. Kalender. 10 hari pertama. Ni kalender. 1 hari bulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ini kalender saya ni pun kalau tengok tuan-tuan tengok pun terbalik-terbalik. Kenapa? Sebab ni gambar ni dia ambil selfie. Bila ambil gambar selfie ni jadi tuan-tuan tengok saya ni sebelah kanan tapi tuan-tuan tengok kiri. Jadi tak apalah. Ini sebagai untuk nak dekatkan sikit kita punya mindset kita. Jadi 1 hari bulan dia kata dia dah bersih. Okey, 1 hari bulan bersih. Ya, dia yakin confirm. Begitu juga pada 20 hari yang akhir bulan dihukum suci dengan yakin confirm. Daripada tanggal 11 sampailah akhir bulan dia confirm dia suci. Okey bagus. Ni dah. Jadi problemnya ialah pada tanggal 2 sampai tanggal 10. Itu problem dia. Kat mana yang dia nak letakkan dia uzur haid. Jadi di sini tuan pengarang kita kata kita go one by one lagi. Hari kedua sampai hari kelima ada kemungkinan haid dan kemungkinan suci. Hari kedua, 3, 4, 5. Ini ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci. Kita dah kata tadi kan, iaitu kemungkinan haid dia tu dia kata dia haid 5 hari. Ada kemungkinan ni haid juga, ya. Dan kemudian hari ke-6 hari ke-6 haid dengan yakin. Hari ke-6 confirm dia haid. Pasal dia kata dia haid 5 hari. Jadi kalau 1 hari bulan dia suci, jadi 2, 3, 4, 5, 6. 5 hari. Jadi confirm hari ke-6 tu dia haid. Confirm. Ya. Dia haid dengan yakin confirm. Hari ke-7 sampai ke-10 juga ada kemungkinan haid dan suci. Ini hari ke-7, 8, 9, 10. 4 hari lagi. 1, 2, 3, 4. Ini pun mungkin dia suci, mungkin dia haid. Sebab perempuan ni dah ingat, dah lupa dah. Jadinya waktu dia. Ada kemungkinan haid dan suci. Jadi pada hari yang ada kemungkinan haid dan suci, hukumnya sama dengan mutahayyirah. Allah. Mutahayyirah tu yang tadilah. Ada bab dia macam perempuan haid, ada bab dia macam perempuan suci. Oh, macam tu. Dia boleh sembahyang, boleh puasa, boleh tawaf. Macam kita sebut tadi pun kita sebut. Boleh etikaf, boleh cerai, tapi tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh lalu dalam masjid kalau khawatir jatuh darahnya. Jadi itulah. Oh, jadi mana yang dia masih ragu-ragu, mungkin haid, mungkin suci, maka itu jatuh hukum mutahayyirah, perempuan yang bingung. Memang dia pun bingung juga ni, tapi bingung sikit. Saya ingat ukurannya 5 hari, tapi tak ingat bila lah waktu dia, awal ke setengah ke, bulan ke, akhir ke. Itulah hukum dia tuan-tuan ya. Ini semua perkara ni memanglah kadang-kadang memang bukan selalu berlaku, jarang-jarang. Tapi kalau berlaku, ustaz dah ajar dah, refer balik buku, boleh buka buku. Alhamdulillah, kita sekarang ilmu ni semua dalam kitab. Ulama dulu semua ilmu dalam dada, kita ilmu dalam kitab. Baca buku, tengok, alhamdulillah lah, at least ada kitab pun bagus juga, jadi kita boleh refer. Kalau tak ada kitab, nak refer kat mana, ya? Bab saya bagi tahu terus terang, bab yang kita sedang baca ni, yang kita belajar, yang ditulis oleh pengarang kita, tak ada dalam semua kitab. Tak ada dalam semua kitab. Ini semua dalam kitab Arab saja. Kitab Arab pun tak semua macam ada sebut macam ni. Ada kitab yang kecil-kecil, kitab Arab, dia tak sebut. Kitab besar-besar, mungkin dia ada bahas panjang sikit.
Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan baca kitab-kitab biasa, ya 3 serangkai atau sebagainya, tak cerita bab ni semua. Bab-bab ini semua ni orang alim-alim saja. Itu pun orang alim yang kaji kitab-kitab lama, kitab-kitab besar. Kalau kitab-kitab baru, ulama-ulama baru pun dia tak bahas dalam-dalam macam ni. Tapi perkara ini penting. Sebab dia tak mustahil, dia akan berlaku. Kalau sekira dalam 1000, satu orang berlaku pun nak tanya juga, Ustaz, macam mana jawapan dia? Kita tak boleh kata agak-agak, hukum ni. Nak kata ni, tak apalah, tak apa. Mana boleh tak apa. Maaf tuan-tuan, ni bukan kita nak kata kita ni baik sangat. Tapi kita syukurlah. Syukur pada Allah, yang di mana Allah Ta'ala kurniakan kita ulama-ulama yang baik, yang hati dia pun mulia, dia pun kesiankan kita, dia pun tulis kitab. Ni nak usahakan nak tulis kitab ni pun bukan mudah tuan-tuan. Dia pun nak mengkaji juga, selain pada belajar guru, dia kaji juga. Dan dia pun nak kena tulis, nak tengok refer guru dia kata okey tak. Jadi macam itulah tuan-tuan ya. Jadi kita terima kasih kepada Tuan Pengarang kita Habib Syed Muhammad Amin. Semoga Allah panjangkan umur dia, sihat walafiat, kabul semua hajatnya dan selamat dunia dan akhirat dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya. Muka surat 325. Kategori yang ketujuh. Mu'taddah ghairu mumayyizah dzakiratul li'adatiha waqtan la qadra. Artinya, seorang perempuan yang pernah haid dan suci, dah ada pengalaman, dan darah yang keluar hanya dengan satu sifat, satu sifat saja, maknanya warna merah saja, dan tak ada warna hitam, tak ada beza-beza, dan dia hanya teringat kebiasaan waktunya dan lupa ukurannya. Waktunya aku ingat awal bulan, tapi tak ingatlah 5 hari ke 7 hari. Panjang dia tu dia tak ingat, tapi waktunya awal bulan. Dia ingat awal bulan. Okey, itu satu indication yang baik juga. Jadi kita dah tahu masalah dia. Perempuan ni dia ada pengalaman haid, dan dia tahu haid dia tu ialah pada awal bulan, tapi panjang pendek dia tu dia tak ingat. Dia ni semua ada lupa-lupa lah. Ni lupa bagian ni lupa bagian ni. Hukumnya, hari pertama haid dengan yakin. Hari kedua sampai hari yang ke-15 terdapat kemungkinan haid dan suci. Kita dah katakan, sepanjang-panjang haid perempuan itu ialah 15 hari. Jadi dia dah lupa bila waktu dia punya haid, tapi ukuran dia dah lupa ukurannya, panjang pendek dia. Jadi kalau panjang pendek dia dah lupa, kita dah katakan paling minimum haid 1 hari 24 jam. Paling lama haid ialah maksimum 15 hari. Jadi hukum dia, hari pertama haid confirm. Pasal apa? Kita kata haid paling minimum 24 hari, 24 jam. Hari kedua sampai hari ke-15 terdapat kemungkinan haid, kemungkinan suci. Sedangkan dari pertengahan bulan sampai akhir bulan, itu semua dah kira suci lah tu. Itu confirm suci. Sebab dia tak boleh lebih daripada 15 hari haid. Jadi kalau macam tu, balik macam mana? Macam perempuan mutahayyirah juga tadi lah. Perempuan yang bingung. Ini semua masuk kategori perempuan bingung. Hukum dia, hukum perempuan bingung. Mana tempoh yang dia dalam kemungkinan suci, kemungkinan haid, dia masuk dalam kategori perempuan bingung. Jadi, Ustaz, saya dah lupa lah. Saya dah biasa datang haid. Yang saya tahu saya datang haid ini ialah awal bulan. Awal bulan tu 1 sampai 15 lah. Tetapi panjangnya saya tak ingat lah. Panjang tak ingat. Mungkin 7 hari, mungkin 10 hari, mungkin 12 hari. Tak ingat. Betul-betul blank. Okey. Jadi kita confirmkan haid kau tu 1 hari 1 malam. Itu compulsory. Wajib. Tu 24 jam tu. Itu minimum haid. Tapi selebih daripada tu 2 hari bulan sampai 15 hari bulan, itu antara bersih dengan haid suci atau haid suci atau haid. Jadi kau masuk dalam hukum perempuan mutahayyirah. Itu kena tulis itu. Dia tak sebutkan dia punya natijah hukum tu. Itu tuan pengarang kita mungkin dia ingat kita pun faham lah juga ya. Jadi ini saya nak bagi tahu, tambahkan sikit. Jadi hukumnya seperti perempuan yang bingung. Tempoh yang dia
mungkin haid, mungkin suci. Mungkin haid, mungkin suci. Itu tempoh tu, iaitu pada 2 hari bulan sampai 15 hari bulan. Itulah dia hukum perempuan mutahayyirah. Perempuan yang bingung. Jadi kalau perempuan bingung tu apa hukum dia? Itu kita dah sebut tadi. Dia terbagi dua. Dia dihukum seperti perempuan haid, tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran dan seterusnya. Dan seperti perempuan suci, dia boleh salat, boleh puasa dan dia boleh dia boleh diceraikan oleh suami dia. Ya, itu dia. Itu dia punya hukum dia lah, ya. Tapi tak boleh dicampur oleh suami. Tak boleh campur suami. Itu tengok balik dalam buku kita, ya. Baik, itu selesai bab istihadah dengan haid. Sekarang tuan pengarang kita sebutkan sikit tentang nifas. Apabila perempuan yang sedang mengalami nifas, kemudian datang darah istihadah, maka hukumnya sama dengan perempuan yang sedang haid, kemudian datang darah istihadah. Itu dia tuan-tuan. Jadi, kita dah sebut tadi. Baru kita selesai. Perempuan haid, datang darah istihadah. Ini bila kita nak hukumkan dia. Ya. Tetapi kalau sekiranya perempuan nifas, kemudian disambung dengan darah istihadah. Kita dah sebut semalam dalam pelajaran kita nifas atau 2 hari lepas, kalau dia ada interval, lepas nifas tu interval 15 hari suci, maknanya tu minimum suci, minimum suci 15 hari, maka datang darah, itu namanya darah haid. Yang kedua darah tu darah haid. Tapi kalau daripada berhentinya darah nifas tak sampai 15 hari, datang lagi darah. Lepas 10 hari, datang lagi darah. Kalau dalam lingkungan 60 hari, sebab kita dah kata nifas tu maksimum 60 hari, maka itu darah istihadah. Ya? Itu dia hukum dia. Itu kita boleh, jadi hukumnya balik macam darah haid jugalah, ya? Tak ingat sangat, tak ingat, pergi balik lah. Tengok balik kepada darah istihadah dengan darah nifas, ya? Hukum umum pada mustahadah, iaitu perempuan yang mengeluarkan darah istihadah, adalah perempuan yang sedang istihadah berbeza dengan perempuan yang haid atau nifas. Kerana perempuan yang istihadah wajib solat dan sah solatnya serta tidak wajib qada. Wajib puasa pada bulan Ramadan dan boleh berhubungan suami isteri walaupun darahnya mengalir. Mana halal? Mana perempuan istihadah ni macam perempuan biasalah, mana suci lah. Dia tak ada, kita katakan orang kata ni haram ni, tak ada. Tak macam perempuan haid dan tak macam perempuan nifas. Okey, faedah. Langkah bagi mustahadah jika akan salat. Baik, sekarang perempuan mustahadah ni, perempuan tu orangnya lah yang mustahadah. Kalau istihadah tu darahnya. Baiklah, perempuan yang keluar darah istihadah, dia nak ibadat. Macam mana nak buat ibadat ni, Ustaz? Darah dia keluar. Ini dia punya syarat dia. Wajib bagi membersihkan kemaluannya terlebih dahulu dari darah atau najis-najis yang lainnya. Bersihkan, distinjak lah. Istinjak, dia bersihkan dia punya kemaluan dia. Kemudian lepas tu, wajib menutup kemaluannya dengan memasukkan seperti kapas atau kain pembalut ke dalam kemaluannya, ke dalam tempat keluarnya darah. Kecuali jika merasa kesakitan atau sedang berpuasa, maka tidak boleh ditutup kerana dapat membatalkan puasanya. Ini kalau dia dalam puasa, dia tak boleh buat lah. Orang kata masukkan ke dalam kemaluan tu, Ustaz sakit lah macam mana? Yelah, ini kata tuan pengarang kita. Tapi kita sekarang ni perempuan-perempuan pun dah biasa pakai panty dia kan. Dia pakai dia punya mindil ataupun towel wanita kan. Itu dah cukup lah tu, ya. Pokoknya tu jangan sampai meleleh keluar lah, ya. Dan tidak boleh wuduk kecuali telah masuk waktu solat. Tapi kalau dia nak solat, dia kena mandi dulu. Kita dah sebut tadi. Ya, kena mandi dulu. Tidak boleh wuduk kecuali telah masuk waktu solat. Tentang mandi ni dia tak sebut. Mungkin tidak. Dia tak wajib mandi setiap waktu solat, tidak, ya. Dia tak wajib mandi setiap waktu solat. Cuma wajib mandi bila dia habis haid dia. Haid dia confirm haid dah habis. Ini darah istihadah. Dia wajib mandilah. Mandi pada hadas besar. Lepas tu dia tak wajib mandi lagi. Tapi nak solat, setiap masuk waktu. Nak sembahyang zuhur, tunggu masuk zuhur dulu. Baru solat. Ini kira penyakit orang-orang yang berpenyakit. Ini sama juga lah macam salasil baul. Kencing-kencing yang tak putus.
ataupun perempuan yang ataupun lelaki perempuan tak kira yang berpenyakit kentut-kentut. Itu semua dikirakan penyakit. Dinamakan dalam kategori daimul hadas, yang sentiasa berhadas. Berhadas tu sentiasa yang dalam batal wuduk. Termasuklah istihadah ni. Jadi dia kena bersihkan kemaluan dia, kemudian dia tutupkan kemaluan dia dengan pakaian bersih, kemudian dia ambil wuduk. Termasuklah perempuan istihadah, lelaki yang salasil baul ya. Kemudian tak boleh wuduk melainkan setelah masa waktu. Dan wajib menyegerakan solat dan tidak boleh menundanya. Jadi daripada dia masuk istinja, bersihkan kemaluannya, dia pakai pakaian dalam dia, kemudian terus ambil wuduk, dan kemudian terus pergi solat. Jangan lambat. Ni continuously. Dia tak boleh macam relax, tak boleh. Melainkan kecuali jika ia akan solat sunat qabliyah terlebih dahulu. Nak sembahyang sunat qabliyah dulu, Ustaz boleh tak? Tak apalah. Ya. Atau menunggu solat jemaah, tunggu kawan-kawan lain nak datang kumpul. Okey, tak apalah. Itu dikecualikan. Tapi kalau tidak, dia bersihkan diri dia, dia ambil wuduk setelah masa waktu, kemudian dia tutup kemaluan dia jaga bersih, kemudian ambil wuduk, kemudian terus dirikan solat. Jangan lambat-lambat lagi. Itulah dia masalah perempuan yang dalam istihadah nak beribadat. Ketika niat wuduk, maka wajib berniat agar diperbolehkan wuduk. Dan tidak boleh niat untuk mengangkat hadas kecil. Ini satu perkara yang agak kita jarang dengar dan mungkin perlu kita ingat. Apa dia? Ni sekarang kita ada penyakit salasil baul, kencing-kencing yang tak putus, orang lelaki. Atau perempuan istihadah, sekarang darah penyakit ni keluar. Habis bila ambil wuduk, niat apa? Aku niat ambil wuduk lah. Tak boleh. Sebab wuduk wuduk tu batal dengan keluar kencing dan batal dengan keluar darah. Jadi tak ada wuduk. Habis macam mana Ustaz nak sembahyang? Inilah dia nak sebut sini. Maknanya niat tu agar diperbolehkan wuduk. Maknanya sebagai untuk nak bantu wuduk, membolehkan. Sebenarnya wuduk kita tak ada sense, tak ada arti pun. Tapi sebagai untuk membolehkan wuduk tu, sebagai untuk nak membolehkan solat. Ini macam tayamum juga. Kalau ingat balik tayamum tu kita niat listibahatis solat, untuk mengharuskan solat. Kalau nak salat, kalau nak tawaf, untuk mengharuskan tawaf. Jadi macam tu. Jadi macam ini untuk mengharuskan kita wuduk. Bukannya kita mengangkat wuduk atau mengangkat hadas kecil, tidak. Ini satu perkara yang kita perlu ambil perhatian lah ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dalam bab istihadah ni. Alhamdulillah bagus juga ya, banyak ilmu yang kita dapat daripada tuan pengarang kita ni. Jazakallah khairal jazak. Semoga Allah membalasi beliau sebaik-baik balasan. Baiklah tuan-tuan, jadi dengan itu sampailah kita babul hadas wa ma yahrumu bi, iaitu perkara-perkara yang bersangkut paut dengan hadas, iaitu hadas yang membatalkan wuduk, dan yang hadas besar atau hadas kecil, dan segala perkara yang bersangkut paut dengannya. Wallahu alam. Di kita muka surat 328, kita stop di situ saja ya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang telah memberikan derma untuk pembangunan madrasah. Madrasah yang kita bangunkan sekarang ini madrasah yang ke-6 di negara Kemboja ya. Ada juga madrasah yang ke-7 yang sedang menantikan, tapi saya kata nanti dulu. Ini yang ke-6 ni belum bagi beres. Jadi insya-Allah lah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang nak buat amal jariah supaya dapat pahala yang berterusan, niatlah untuk mak ayah kita yang dah meninggal dunia tu, suami atau isteri kita yang dah meninggal dunia, semoga pahala tu sampai pada mereka. Mak bapak kita dalam kubur kata, insya-Allah anak aku anak soleh, tak sia-sia aku lahirkan dia. Alhamdulillah. Niatkan untuk mereka, kesian mereka tuan-tuan ya. Jaga kita daripada kecil melahirkan kita susah payah. Macam mana kita buat untuk mak bapak kita, macam tu insya-Allah anak-anak kita pula buat untuk kita. Kita lupa pada mak bapak kita, anak-anak kita pun lupakan kita. Allah, tak mau macam tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya ada masukkan juga dalam Telegram channel saya, yang mana tuan-tuan yang kalau belum ada lagi line link Telegram channel saya, boleh minta daripada saya, insya-Allah saya akan berikan. Dalam channel tu saya dah masukkan iaitu Madrasah Darul Hadis di Kedah negara di Malaysia lah ya.
di mana sahabat saya di mana beliau telah membangunkan satu madrasah, dia termasuk merangkumi tahfiz Quran dan juga pengajian agama. Alhamdulillah ya, bangunannya dah siap dengan ada derma daripada kita juga sebagian kita pada awal-awal dulu. Dan demikian juga sekarang ni beliau sedang mencari derma untuk nak membeli sebuah kenderaan van untuk pelajar-pelajarnya. Kadang-kadang ada nak keluar pergi solat jenazah dan sebagainya, menyampaikan dakwah dan sebagainya. Jadi dan saya dah masukkan dalam Telegram tu ada lagi beberapa ringgit Malaysia yang kurang untuk pembelian van tersebut. Jadi siapa yang nak derma boleh derma direct kepada mereka punya akaun pun ada, situ dah ada siap bank account dia. Kalau mereka nak melalui saya pun boleh, dan tuliskan dalam dia punya komen tu wakaf van. Wakaf van. Jadi saya tahu lah ni untuk van madrasah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau tak banyak pun tak apa, sekadar yang mampu, yang sikit yang ikhlas itu lebih besar di sisi Allah daripada kalau banyak tapi tak ikhlas. Tapi insya-Allah banyak ikhlas lagi baik lagi. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhiri, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan berkat Fatihah Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan pahala kepada ibu bapa kita, datuk nenek kita yang telah meninggal dunia, dan semoga Allah Taala rahmati mereka dan luaskan kubur-kubur mereka dan menjadikan kubur mereka satu taman pada taman syurga, khususnya iaitu almarhumah Latifah binti Harun, Mansur bin Suhairi, Zainul bin Harun dan yang lain-lain lagi. Dan demikian juga kita bacakan Fatihah, semoga Allah Taala berikan kesembuhan kepada saudara kita iaitu Abdul Latif bin Harun, Hamidah Mahmud dan Haris bin Halim dan Ja'far Man dan Muhammad Saha bin Hiyad dan Ruqayyah binti Yarail Khan, Sa'ad bin Alwi, Zinat binti Mahmud dan semua saudara-saudara kita yang mengikuti program ini yang sedang sakit. Semoga Allah berikan mereka sihat walafiat, dan dengan itu juga kita niatkan untuk sekalian kaum muslimat kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan mereka kesembuhan. Ala hazinati salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita beri salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني، فهزاروا اليمن ضرا، واستضيئوا بجمال
والسلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهجى سبيلي مرحبا كايبين وسعى ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sampai selesai saja untuk kita petang ini. Pengajian saya pada malam ini di Masjid An-Nur lepas isyak dibatalkan. Ya, jadi tak ada kelas pada malam ni di Masjid An-Nur ya. Pengajian saya kita akan hikam. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.